सन्मुख कालू आस धार, गुरबाणी दरगाह शाबासी। कि बाबा कल्याण दास एक तो गुरु नानक साहब महाराज जी के पिता जी ने, जिन्होंने असी मेहता कालू भी कहने हाँ। एक महाराज जी के सिख होए ने जिन्हों का नाम कालू खत्री आता है, क्योंकि सानू भी इस गल का पता है इक्को नाम दे कई बंदे इक्को ही वेले सोसाइटी दे विच रह रहे होंदे ने। साडे नाम कई होर बंदियां दे नाल मिलदे होणगे। इदां इत्थे जिहड़ी असीं गल पढ़नी है ये बाबा कल्याण दास दी नहीं है, मेहता कालू जी दी नहीं है। ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का एक होर सिख है जिन्हों भाई वीर सिंह होना ने, कवि संतोख सिंह होना ने कालू खत्री इस नाम दे नाल बोलिया है। और भाई गुरदास साहब उन्हां दे बारे कह रहे ने, सन्मुख कालू आस धार, गुरबाणी दरगाह शाबासी। के गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दा सिख बनया भाई कालू, ते उस बंदे नूं सन्मुखताई हासिल हुई है। सन्मुख होया महाराज दे। सन्मुख होना की है इनू असीं विचारदे हाँ। सन्मुख होया सतगुरु दे, ते इदां गुरबाणी दा उस गुरु दे प्यारे ने जाप कीता है, इदां उस गुरबाणी नूं जीविया है। दरगाह शाबासी के रब दे घर दे विच उहनूं शाबाश मिली है, उहनूं माण मिलिया है बाबे कालू नूं, जिन्हां दी इत्थे असीं गल करदे पए हैं। और इन्हां दे जीवन दे बारे जिहड़ा हवाला है कवि संतोख सिंह होना ने, भाई वीर सिंह होना ने दिता है। तो जो इन्हां दे जीवन दे नाल संबंधित घटना है मैं आप जी दे अगे रखण दी कोशिश करांगा। जिस तरीके दे नाल बाकी संगत वख-वख समय दे विच महाराज जी दे कोल दर्शनां दे लई आउंदे रहिंदे हुंदे सी, पहुंचदे हुंदे सी ते अपने सवाल महाराज दे अगे करदे हुंदे सी। जिद्दां असीं पिछे पढ़ के आए हैं भी महाराज जी दे कोल तारू पोपट आए, उन्हां ने महाराज नूं सवाल कीता। मालो ते मांगा आए भाई, उन्हां ने सवाल कीता। इसे तरीके दे नाल ये जिहड़ा सी इस संगत दे विच आया सी, महाराज दे संगत दे विच। ते इन्हें संगत दे विचों ना बाणी दे कुछ शब्द सुने। सन्मुख कालू आस धार, गुरबाणी दरगाह शाबासी। सन्मुख कालू आस धार, गुरबाणी दरगाह शाबासी। ते अक्सर जिहड़ा बंदा पहली बार गुरुद्वारे आउंदा है, जे थोड़े दिन ध्यान दे नाल आवे, थोड़े दिन समझ दे नाल आवे भी जो बोलिया जा रहा है वो मैनूं समझ लगदी पई है, तो जे उन्होंने नहीं समझ लगती तो वह सुभाविक ही सवाल पूछेगा भी आह चीज़ां मैं सुनता पिया हाँ तो यदा मतलब की है। सानू भी बहुत सवाल होंदे ने, तुहानू भी होंदे होणगे, क्योंकि तुसी भी रोज़ आउंदे जे, सानू भी पुछदे ने भी आह मतलब की है, इहदा आह गल पढ़ी जा रही सी, इहदा भाव की है। हुण ओने जदों महाराज दी संगत दे विच आके कीर्तन सुनिया, कथा सुनी, संगत दा प्रभाव सुनिया, ते 3-4 शब्द ना उहदे आले दुआले बड़े घुमे। 3-4 शब्द उन्हें पक्के तौर उत्ते वसाए सी। उहदे विचों शब्द सी सन्मुख, बेमुख, गुरमुख ते मनमुख। तुसी गुरबाणी पढ़न वाले जे, गुरबाणी दे विच ये शब्द बहुत वार आउंदे ने और ये बंदे दी नेचर दे नाल संबंध रखते हैं। गुरबाणी ने मनुख नूं मनुख ही मन्निया है, पर सुभाअ करके कोई सन्मुख है, कोई बेमुख है, कोई मनमुख है, तो सुभाअ करके कोई गुरमुख है। सब तो उच्ची अवस्था जिहड़ी है वो गुरमुख दी ते सन्मुख दी है। सब तो उहदे तो थोड़ी जी नीवीं अवस्था जिहड़ी है वो मनमुख दी है। तो सब तो इदां कह लीए भी निकम्मी अवस्था जिहड़ी है वो बेमुख दी है, सब तो नीवीं अवस्था है। इन्हें सवाल किया भी महाराज आ जिहड़े 4 शब्द ने भी सन्मुख कौन है, बेमुख कौन है, गुरमुख कौन है, मनमुख कौन है, ये किहड़ा इहदा इन्हां दा हिसाब की हुंदा है भी सन्मुख कौन है। महाराज ने अगों फिर गल की भी सन्मुख वो हुंदा है जिहड़ा बंदा गुरु की गल नूं सामने होके सुनता है। सन्मुख का मतलब की हो गया, जिन्हें सामने मूँह रखिया होया भी हाँ मैं गल सुनता पिया। मैनूं पता नहीं इत्थे मुहावरा वरतिया जाता कि नहीं, पर साडे किसी नूं आवाज़ मार के गल सुनाउणी होवे तो उहनूं कहंदे भी इधर नूं मूँह कर ते मेरी गल सुन। मतलब सुननी तो गल कन्नां ने, मूँह ने तो गल सुननी नहीं है। दोवें शब्द बोले जाते हैं भी कन करके सुन ला इनू, जां कहा जाता भी मूँह मेरे वाल कर तो फिर बोल, मेरे नाल इदां सामने होके गल कर, उन्होंने कहा जाता सन्मुख होना।
ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚੌਬਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਮਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਕਈ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨਿਵਾਇਆ ਵੀ ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਨਮੁਖਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੇ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲ ਵੀ ਪਵੇਗੀ, ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਵੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਵੀ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਲਗਭਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ।
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੀ ਢੀਠ ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਠਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਢੀਠਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਝ ਜੀ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਖਿਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਿਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਨਮੁਖਤਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਨਮੁਖਤਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿਝ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਖਿਝ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਂ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਉਹ ਦਿਲ ਛੱਡੇ ਨਾ ਉਸ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤਾਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ 8 ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਜਣੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 8 ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਓ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਦਮਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਮਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਨਮੁਖ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਰੱਖੋ। ਵੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਦਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਏ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਖਿੱਚ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਕਾਲੂ ਆਸ ਧਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸੀ। ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਸਨਮੁਖ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਸਨਮੁਖ ਕਾਲੂ ਆਸ ਧਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਇਸ ਕਾਲੂ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।